Зрители Первого Геологического интернет-канала хорошо знают компанию MICROMINE и Бориса Курцева, генерального директора российского представительства компании MICROMINE. И сегодня нам представилась возможность побеседовать с учредителем и владельцем компании MICROMINE Грэмом Тьюдером. И переводить нам будет Борис Курцев. Грэм, первый вопрос. Почему вы решили учредить компанию? Зачем вам это нужно? Graham, and the first question for you, why you did the decision establish MICROMINE, and what for? What did you want? I was a partner in a firm of surveyors involved in the offshore oil industry, and we were working with computers. This is way back in the mid-1970s, and we were doing automated seabed mapping using digital tide gauges, gyro compasses, echo sounders, and we were putting all that data into a small desktop calculator and then printing out in almost real-time bathymetric charts. В те времена Грэм был соучредителем компании, которая занималась макшейдерской съемкой, и уже тогда в 1970-е, там, в середине 70-х годов, они уже тогда использовали автоматизированные системы, собирали необходимую информацию, вносили в маленький компьютер, лаптоп, и тогда уже распечатывали, то есть на тот момент активно использовали все доступные информационные системы. Then we were improving on that all through the late 1970s and into the 1980s as desktop computers became more powerful. And then I was approached by a person to look at using the technology we developed for the mining industry to apply it into in the oil industry, to apply it into the mining industry. В 70-х, 80-х годах, там уже ближе к концу 80-х годов, компьютеры становились все более и более мощнее, и все плотнее стали входить в индустрию, в промышленность, ну и, конечно же, в первую очередь в горную промышленность. It was also a diversification project for the surveying company during a downturn in the oil industry. So we were looking to develop the skills we had in programming for the surveying side and the mapping side into the mining industry to cover a downturn that we're experiencing in sales. Ну, соответственно, происходила диверсификация подходов. Мы стали развивать свои навыки в написании и работе с программными продуктами, в том числе делая их все более и более приемлемыми и прикладными для горняков и для макшейдеров. As time went by, I retired from the surveying company and became sole owner of the MICROMINE product. И когда он ушел вот из компании макшейдерской, и тогда было принято решение о том, чтобы создать такую компанию, как MICROMINE. Чуть-чуть суммируя, я хочу добавить, что это не было, вот знаете, как вспышка, что вот все надо сделать. Это был такой достаточно длительный процесс пестования идеи. Я думаю, что как раз вот то, что Грэм был макшейдером и как профессионал смотрел на те проблемы, с которыми сталкивались специалисты в то время и в той области, в той отрасли, это и помогло принять правильное решение, и что послужило толчком для окончательного уже появления MICROMINE как отдельной компании, отдельного программы продукта. Грэм, оправдались ли ваши надежды? Graham, have you achieved your original aims at MICROMINE? Certainly. We
we never expected that MICROMINE would grow into the global company it is now. We first set out to produce the world's best exploration product for geologists, and we feel we have achieved that. And we have then expanded our product range into mine production and control and data management. We've moved from one small office in Australia to a global network of offices. The Russian office is the biggest outside Australia. And we have a reputation with the global mining companies, the number one or tier one mining companies they call them, like BHP and Rio. In Russia we work for Norilsk, Rusdragmet and lots of the other top tier mining companies in Russia. I never thought I would have a business in Russia when I was young, so we have achieved far in excess of our original aims for the company. Более чем оправдались. Когда все начиналось, Грэм не мог подумать, что маленькая компания, маленькое программное обеспечение выйдет на глобальный мировой уровень. Но сейчас мы производим там лучшее программное обеспечение для геологоразведки, одно из лучших, будет корректно, одно из лучших программных обеспечений для геологоразведки. Это был вот первый такой основной продукт. Затем у нас в линейке были приобретены и созданы системы диспетчеризации организации горнодобывающих производств Петрам, система базы данных Геобанк. И из маленького австралийского офиса мы превратились в большую компанию. К примеру, вот в России самый большой офис, у нас 6 офисов в России, самое большое представительство MICROMINE за территорией Австралии. Мы работаем с такими крупнейшими компаниями, как BHP Billiton, Rio Tinto в России, это Норильский никель, Rusdragmet, другие горнодобывающие компании, Полюс, неважно. Поэтому это никто не мог ожидать такого размаха тогда. И когда Грэм был молодой, он не мог подумать, что вообще будет иметь какой-то бизнес в далекой и холодной России. Вот. А сейчас этот бизнес достаточно успешен. Грэм, что было самым трудным за время существования компании? What was the most difficult for you during MICROMINE history? I think the difficulties come in administering a network of international offices with big cultural and political and legal differences. На самом деле, одно из самых сложных моментов было как раз руководство и создание взаимодействия, организации взаимодействия между иностранными офисами, поскольку надо учитывать обязательно и культурные различия, и политические аспекты, естественно, законодательство в различных странах свои. То есть это был серьезный вызов. Грэм, как вы видите будущее компании? How do you see the future of the company, MICROMINE company? It's a good question. I think if I knew the future, I would be a very rich man. The mining industry is in recession at the moment and has been for the last 5 years. And if we'd known that abrupt downturn was going to happen, we would have moved quicker than we did. So now we are much more cautious about the future. But I believe that service companies need to move away from being product focused into product and service focus. Отличный вопрос. Если бы Грэм знал будущее, он бы безумно был богат.
Соответственно, сейчас промышленность горная, она все-таки находится в некотором упадке. Вот, и эта ситуация началась 5 лет назад в Австралии, там серьезно все было. И если бы в тот момент мы могли бы предвидеть такое развитие событий, то, безусловно, мы бы сделали какие-то шаги, которые бы снизили, скажем так, эффект от подобных условий. Вот. Но после того, как мы пережили этот кризис, в принципе, без каких-то существенных потерь, мы сейчас намного более серьезно смотрим в будущее, готовимся к этому будущему. И если говорить именно о тенденции, о том, на что направлен наш бизнес и политика, это как раз мы отходим от продажи коробочной продукции, то есть как продукта MICROMINE, а переходим к продаже продукта и сервисов, то есть продукты и внедрение, адаптации под нужды клиента и так далее. Грэм, в чем прелесть работы предпринимателя? Грэм, what satisfaction of job of businessman? When I was at high school, I always wanted to travel. I grew up in a small community in Australia, and I always wanted to see what the rest of the world looked like. I also wanted to do something with my life that would make a difference to people. I used to read the books about the explorers in Australia, so I became a surveyor. And then because I decided that I wanted to be involved in making maps. Когда Грэм был студентом, он очень любил путешествовать. Ну, студентом, школьником, он родился в достаточно небольшом городе в Австралии. И уже тогда он хотел как-то изменить свою жизнь, чтобы не быть похожим на тот жизнь, ну, не жить тем укладом, который был принят в том самом городке. Поэтому он читал книги, изучал карты. Соответственно, это одна из причин, почему он пошел работать макшейдером, чтобы как можно больше путешествовать и смотреть мир. So when I qualified as a surveyor, I left Australia and travelled the world working in the working in the oil industry. As I said earlier, seabed mapping. Started my own company in Australia after that with like-minded surveyors. And then we continued the sort of work that we'd been trained in. And then the MICROMINE opportunity came along. Когда он получил профессию макшейдера, то есть закончил университет, он работал в различных компаниях, макшейдерских компаниях, занимался съемкой территорий, то есть геодезией занимался активно. Ну и, как мы знаем уже, потом в его жизни появился MICROMINE. So I've received enormous satisfaction from both careers. There are platforms in the North Sea based on charts that I was involved with of the seabed, and in MICROMINE's case, there are mines all around the world using our software. There are exploration companies using our software, governments around the world using MICROMINE software. So my aim at high school to make an influence and become a map maker has given me a lot of incentive to make MICROMINE successful. Грэм, естественно, получал удовольствие от обоих своих профессий, работ. То есть, и когда он работал макшейдером, прокладывал трубы, газопроводы, работал на платформах в Северных морях. Но и с MICROMINE
который используют сейчас все страны в мире, при помощи которого разведываются и рассчитываются, проектируются месторождения, где многие правительственные организации используют MICROMINE. Ну, по сути, управление ресурсами тоже происходит не без помощи нашего программного обеспечения. Okay. Thank you. Do you like Russia? Спасибо. Yes, very much so. I'm fascinated by Russia. I've first came in 2001, and I've seen remarkable changes in the cities. Yesterday I was at the GKZ 90th anniversary dinner. The food, Russian food, is always so nice and fresh and clean and tasty. And the Russian people are very much like Australian people. They enjoy humour. They speak their mind. They get things done, and generally enjoy life. So I feel very comfortable visiting Russia. Конечно, я люблю Россию. Первый раз я приехал сюда в 2001 году, но с тех времен он, конечно, заметил огромное количество изменений, естественно, в положительную сторону. Вчера он был на юбилейном банкете ГКЗ, то есть нашему замечательной государственной комиссии по запасам исполнилось 90 лет. Ну, что, конечно же, русская кухня, она всегда вызывает восторги, она чистая, вкусная, сытная. Русские очень похожи на австралийцев, у них тоже хорошее чувство юмора, они в большинстве своем говорят то, что думают. Вот. И, в принципе, ему очень-очень комфортно в России. Поэтому он сюда и приезжает весьма регулярно. Thank you for your interview. Спасибо огромное за интервью. Спасибо вам огромное.